गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपनकु स्वागत। आज 7 अगस्त बुधवार मु आपनक पई नै आसीची देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे और याकु लाइक करिया पई भूलिबे नाही और आम वीडियो को आपण माने कोउ जिल्लारु देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। खबर नंबर 1 नीट यूजी पेपर लीक मामला जणे अभियुक्तंकु भुवनेश्वररु गिरफ कला सीबीआई। नीट यूजी पेपर लीक मामला रे भुवनेश्वररु आउ जणंकु गिरफ कला सीबीआई। भुवनेश्वररु सुशांत सामंतंकु गिरफ कला सीबीआई। प्रश्नपत्र वितरण रे संपृक्त अभियोग रे गिरफ करा जाइतवा सूचना मिलिछि। सुशांतंकु 5 दिनिया रिमांड रे नेला सीबीआई। मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा मामला रे भुवनेश्वररु सुशांत कुमार सामंत नामक युवकंकु गिरफ करी पाटना कोर्ट रे हाजर करिथिला सीबीआई। नीट प्रवेशिकार परीक्षार पेपर जगाइबारे सुशांतर हाथ थिबा कुहा जाउछि। सुशांत कुमार राउत नीट पेपर लीक मामलार मास्टर माइंड बोली जातीय गणमाध्यम रे चर्चा होउछि। सुशांतर प्रश्नपत्र वितरण रे संपृक्ति थिबा अभियोग होइतिला। सीबीआई तांकु गिरफ करी कोर्ट रे हाजर करिथिला परे तांकु 5 दिनिया रिमांड रे नेइछि सीबीआई। वर्तमान सीबीआई रिमांड रे 5 अभियुक्त अछंती। सूचना थाउ कि नीट पेपर लीक मामला रे वर्तमान सुधा सीबीआई 42 जन को गिरफ कर सारिलानी। ओडिशा को एही मामला रे 4 जन गिरफ होइचंती। खबर नंबर 2 केरलर वायनाड भूस्खलन घटना 408 छुईला मृत्यु संख्या उद्धार कार्य जारी। केरलर वायनाड भूस्खलन घटना थमु नाही मृत्यु संख्या। प्राकृतिक विपर्ययर 1 सप्ताह बीतीगलानी किंतु उद्धार कार्य जारी रही। आवर्जना तलु उद्धार हेउछि मृत्युदेह। मंगलवार वायनाड रे उद्धार कार्यर 8म दिन रे पहुंची। एही भूस्खलन रे एपर्यंत 408 जनकर मृत्यु घटी। सेथि मध्यरु 226 जनक मृत्युदेह मिलिथिबा नै सूचना रही। खबर नंबर 3 आज राज्य कैबिनेट बैठक गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे बाजिब मोहर। आज राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री मोहन माझी अध्यक्षतार बसिब। बैठक मोहन माझी सरकार यह चतुर्थ कैबिनेट बैठक बसिब। किछि गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे लागि पारे मोहर। खबर नंबर 4 बांग्लादेश हिंसा रे भारतीय कंपनी प्रभावित। अगस्त 7 तारीख जाए एलआईसी बंद। बांग्लादेश रे संरक्षण हिंसा समाप्त होइछि। शेख हसीना सरकार आंदोलनकारी भय रे प्रधानमंत्री पदरु इस्तीफा दे से देश छाड़ी। फल सेना हाथ को चली जाइछि बांग्लादेशर शासन कमांड। तेबे बांग्लादेश हिंसार प्रभाव भारतीय कंपनी गुड़िक उपरे पड़िपारे बोली कुहा जाउछि। टूथपेस्ट ठारू आरंभ करे टेंट पर्यंत बहु कंपनी बांग्लादेश बजार रे सप्लाई चेन चलाउछंती। एबे पड़ोसी देश रे हिंसा प्रभाव भारतीय बजार रे पड़ियो बोली आशंका करा जाउछि। बांग्लादेश रे जेउ कंपनी माने निवेश करिसंती सेमानंक मध्यरु मेरोको, इमामी, डाबर, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, गोडरेज, सनफार्म, टाटा मोटर्स एवं हीरो मोटोकॉर्प शामिल रहिसंती। बांग्लादेश रे आंदोलन चरम रूप नेबा पर एही कंपनी गुड़िक प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भावे प्रभावित हेबार आशंका करा जाउछि। सेहीपरि हिंसा को नजर रे रखी एशियार सबुठु बड़ बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम बा एलआईसी बांग्लादेश रे निजर कार्यालय को अगस्त 7 तारीख जाए बंद रखिछि। खबर नंबर 5 पोलाभरम क्षतिग्रस्त अंचल परिदर्शन करी स्थिति अनुध्यान करिवे बीजेडी टीम। पोलाभरम क्षतिग्रस्त अंचल बुलिब बीजेडी टीम। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक एही टीम गठन करिसंती। अतनु सब्यसाची नामकंक अध्यक्षतार गठित होइछि कमिटी। टीम रे रहिचंती देवी प्रसाद मिश्र, प्रदीप माझी, भग्रु बक्सीपात्र और स्थानीय अंचलर बीजेडी नेता। मालकानगिरी मटु अंचल परिदर्शन करी बीजेडी सुप्रीमो को रिपोर्ट देबे। सूचना अनुसार केंद्रीय बजेट रे पोलाभरम प्रकल्प को गुरुत्व दिया जाय आंध्र को सहायता देबा नहीं उद्वेग प्रकाश पाइतिला। प्रकल्प काम शीघ्र सारिबा को कुहाजिबा परे कांग्रेस और बीजेडी नेता प्रश्न उठाइछंती। एही प्रकल्प संपूर्ण हेले ओडिशार अनेक अंचल जलमग्न हेब अभियोग करिसंती विरोधी। खबर नंबर 6 हिरोशिमा परमाणु आक्रमण को पूरिला 79 वर्ष। द्वितीय विश्वयुद्ध रे जापान उपरे होइतिबा परमाणु आक्रमण को मंगलवार पूरिछि 79 वर्ष। 1945 मसीहा अगस्त 6 रे राति 8 रे अमेरिका जापान उपरे परमाणु बोमा पकाइथिला। हिरोशिमा रे परमाणु बोमा पड़िला परे सेठारे तत्काल 30% लोक प्राणत्याग करथिले।
ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ସେଠାର ଅନେକ ଲୋକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକିରେ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ସରିନଥିଲା। ଏହାର 3 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ପୁଣି ଥରେ ଜାପାନର ନାଗାସାକିରେ ହୋଇଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହିରୋସୀମା ଦିବସ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦିଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଚେତାବନୀ ଦିଏ। ହିରୋସୀମା ଦିବସ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ପରମାଣୁ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ନବୀକରଣ କରିବା। ଖବର ନମ୍ବର 7, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବାକୁ ନେଇ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ମମତା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଲେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ମମତା ମହାନ୍ତ। କହିଲେ, ଦଳ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ତୁଡ଼ାଇବି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛି। କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆସି ବିଜେପିରେ ମିଶିନାହିଁ। ଦଳ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରିବ ତାହା କରିବି। ପାନୀୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବି କରିବି। ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁଣି ବିଜେପିରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇପାରନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମମତା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସମୟ କହିବ। ଦଳ ମୋତେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଭେଟି କାଲି ଭେଟିଥିଲି, ସେମିତି କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇନି। ପ୍ରଲୋଭନରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ମମତା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମମତା ମହାନ୍ତ କିଏ। ପ୍ରଲୋଭନ କଥା 100% ମିଛ, ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ। ଖବର ନମ୍ବର 8, ନିରାଶ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କିଶୋର ଜେନା। ଫାଇନାଲ ରେସ୍ରୁ ବାଦ୍। ନିରାଶ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କିଶୋର ଜେନା। ଫାଇନାଲ ପାଇଁ କଲେନି କ୍ୱାଲିଫାଏ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ 80.73 ସହିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜାଭେଲିନ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଫିଙ୍ଗିଥିବା କିଶୋର ଜେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ଫାଇନାଲରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜାଭେଲିନ୍ରେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ 2024ର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ 89.34 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଥ୍ରୋ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ପ୍ରଥମ ଥରରେ କମାଲ କରିଦେଲେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କମାଲ କରିଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୟ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା। ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ 89.34 ମିଟର ଦୂରତାକୁ ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ନିରଜଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଥିବା ନିରଜ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ 89.34 ମିଟର ଦୂରତାକୁ ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଫାଇନାଲକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ 84 ମିଟର ଦୂରତା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନିରଜ ଏହାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରକୁ ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଶଦ ନଦୀମ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ 86.59 ଦୂରତାକୁ ଜାଭେଲିନ୍ ପକାଇଛନ୍ତି। ନିରଜଙ୍କ ଭଳି ନାଦିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ସେନା ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୋତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା IIT ଇନ୍ଦୋର। ଅଭିନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୋତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି IIT ଇନ୍ଦୋର। ଏହି ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହ ଯବାନମାନଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। IIT ଅଧିକାରୀମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ IIT ଇନ୍ଦୋର DRDOକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଜୋତାର 10 ହଳ ହସ୍ତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, IIT ଇନ୍ଦୋରର ପ୍ରଫେସର IA ପୋଲାନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଜୋତାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଜୋତା ଟ୍ରାଇବୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନାନୋ ଜେନେରେଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନିର୍ମିତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜୋତା ତଳେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଉପକରଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଚଲାଯାଇପାରିବ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପୋଜିସନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଜୋତା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 11, ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ସକାଳ 9:35ରୁ 10:07 ଭିତରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ସକାଳ 9:35ରୁ 10:07 ଭିତରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା ନବାନ୍ନ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଫିଜିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମିଳିଛି
ଫିଜିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ଫିଜିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାତୁ ୱିଲିୟମ ମିଆଭାଲିଲି କାଟୋନିଭେରେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଫିଜି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଏବେ 2 ଦିନିଆ ଫିଜି ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଫିଜି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଫିଜି ଗସ୍ତ କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ସେଠାକାର ସଂସଦକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଫିଜି ସହ ଭାଗିଦାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଫିଜିର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଭିତ୍ତିକି ଦେଶକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 13 ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ 166 ପଏଣ୍ଟ କମିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। ସୋମବାର ପରି ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ 166 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି 63 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ସହ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଏହି ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସୋମବାର ଯେପରି ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ମଙ୍ଗଳବାର ସେହିପରି ହୋଇନଥିଲା ଓ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆସିଥିଲା। ଏପରିକି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେନ୍ସେକ୍ସରେ 1100 ଓ ନିଫ୍ଟିରେ 300 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟକୁ ପୁଣି ସୂଚକାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ବଜାର ବନ୍ଦ ବେଳକୁ ସେନ୍ସେକ୍ସ 166.33 ବା 0.21% ହ୍ରାସ ପାଇ 78,593.07ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି 63.05 ବା 0.26% ହ୍ରାସ ପାଇ 23,992.55ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଣୀ ହରାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ସେୟାରରେ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 14 4 ଦିନ ହେବ ଆସୁନି ଆଳୁ, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଗୋଦାମ। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଆଇଗିଣିଆ ଆଳୁ ଗୋଦାମ। 4 ଦିନ ହେବ ଆସୁନି ଆଳୁ। ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଛି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି, ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁର ଗ୍ରହଣୀୟତା ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରୁନି, ତେଣୁ ଆଳୁ ସେଠୁ ଆଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଦାମ ମାଲିକ। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଜାରରେ ଆଳୁର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଆଳୁ ବଜାରରୁ ଉଭାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ବ୍ରିଟେନ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା। ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଲିଛି ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।